Namaste students, welcome to 7th Standard Social Science. Today we are going to see History, Unit 4, the Delhi Sultanate. The 5 dynasties ruled. They are the Mamluk dynasty, Gilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. They are the Delhi Sultanate. Before going to the topic, we can see that learning objectives. To acquaint ourselves with Turkish sultans of the various dynasties who ruled in India from Delhi, their military conquest and extension of sovereignty, administration of the Delhi Sultanate, art and architecture of this period. So, from the Turkey, some of the rulers they came to India and they ruled in that India. How their conquest through the military, they conquest many territories in India. Then how their administrative system we can learn from this lesson. அவங்க எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க எந்த மாதிரியான ஃபோர்ட் கட்டியிருந்தாங்க, டோம், பேலஸ் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் திஸ் பீரியட். Now we can see that introduction of this lesson. During the 11th century, what happened? During the 11th century, the Turkish horsemen placed northern India, and due to their persistent campaigns, they succeeded in seizing political control of the Gangetic Plain by the next century. So 11th century பார்த்தீங்கன்னா the Turkish horsemen, they came to India. They conquered the northern India in that 11th century. Next century, 12th century பார்த்தீங்கன்னா they crossed the Gangetic Plain also, they captured. After that, what is the reason for this success? First, the Turkish persons நம்ம நார்த் இந்தியாவுக்கு வந்து ரூல் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 12th சென்ச்சுரியில் கேன்ஸ்டிக் பிளைனை கேப்சர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த சக்ஸஸ்க்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ். ஸோ தோ த சக்ஸஸ் ஆஃப் த கான்குவஸ்ட் குட் பி அட்ரிபியூட்டட் டு தியர் அடோசிட்டி அண்ட் ஃபெரோசிட்டி, தியர் சக்ஸஸ் இஸ் ரியலி டியூ டு த ஃபெயிலியர் ஆஃப் இண்டியன்ஸ் டு டிஃபெண்ட் தெம்செல்ஸ். ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அடோசிட்டி அண்ட் ஃபெரோசிட்டி, அவங்களுடைய துணிச்சல் தான் இதுக்கான காரணம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ரூலர்ஸ், இந்தியன்ஸ் வியூட் ஈச் அதர் வித் distrust, failure to take note of the success of Islam in early years of its spread. இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ்க்கும் யூனிட்டி இல்லாமல் இருந்தது. அவங்க யூனிட்டியாக இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த டர்க்கிஷ் ரூலர்ஸை அப்பயே அவங்க டிஃபீட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ பிட்வீன் த இந்தியன் ரூலர்ஸ் தே நாட் ஹாவ் எனி யூனிட்டி அண்ட் they did not take any note. They spread the Islam religion in India. The superior military might of the Muslim soldier was yet another factor that contributed to success in their conquest. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டர்க்கிஷ் ரூலர்ஸ் வின் பண்ணதுக்கு நிறைய வெற்றிகள் வந்து கிடைச்சதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மிலிட்ரி பார். they are superior in that மிலிட்ரி பார் அதிகமாக இருந்ததுனாலையும் அவங்க நிறைய சக்ஸஸை இங்கே பண்ணாங்க. In this lesson, we discuss how Turkish warriors set out founding and consolidating their Islamic rule till the advent of Babur. ஸோ டர்க்கிஷ் ரூலர்ஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு எப்படி வந்தாங்க, பாபர் இன்வென்ஷன் முகல் பீரியட் வரைக்கும் அவங்க எப்படி ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது மாமுலுக் டைனஸ்டிலேருந்து லோடி டைனஸ்டி வரைக்கும் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். After that Lodi dynasty only the Babur came to India, that is Mughal dynasty. We can see in the next class. Okay. So in this lesson we can see about the slave dynasty, Mamluk dynasty, Gilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. First we will see about slave dynasty.
ஸ்லேவ்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா, அடிமை. ஸோ அடிமையை வச்சு என்ன டைனஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ எந்த பீரியடில் இவங்க ரூல் பண்ணாங்கன்னா 1206லேருந்து 1290 வரைக்கும் இவங்க ரூல் பண்ணாங்க. Who established this dynasty? Muslim rule in India was established by Muhammad Ghori in 12th century AD. As he had no sons, he nurtured special slaves called bandagan, a Persian term used for slaves purchased for military service. ஸோ முஸ்லீம் ரூல் எப்படி நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தது பார்த்திங்கன்னா யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா முகமது கோரி தான் 12th செஞ்சுரியில் கொண்டு வந்தார். அவருக்கு வந்து சன் கிடையாது, அதனால் பேண்டகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்மியை வச்சிட்ருந்தார், மிலிட்ரி சர்வீஸ். தி ஆர் த ஸ்லேவ் பர்சன். அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டர் சிஸ்டத்தில் ஒரு பொருளை கொடுத்து நம்ம இன்னொரு பொருள் வாங்குவோம். பொருள் மட்டும் வாங்காமல் அடிமை ஆட்களும் வாங்குகிற சிஸ்டம் அப்போ இருந்திருக்கு, சரிங்களா? ஸோ அதுதான் பேண்டகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம். என்ன, இட்ஸ் எ பர்ஷியன் டேர்ம் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்லேவ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் மிலிட்ரி சர்வீஸ். மிலிட்ரி சர்வீஸ்க்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விலை கொடுத்து வாங்குவாங்க நிறைய அடிமை ஆட்களை. அவங்கள வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. These slaves were posted as governors and they were later raised to status of sultan. ஃபஸ்ட்டு அவங்கள கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும், சுல்தான் அப்படின்ற போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க. ஆஃப்டர் கோரிஸ் டெத் இன் 1206, one of the slave குதுப்புதீன் ஐபக் who had been left behind by Muhammad Ghori to govern the territories he had conquered. ஸோ அதுக்கப்புறம் கோரின்றவர் 1206 இறந்து போயிடுறாரு. அவருடைய ஸ்லேவாக இருக்கக்கூடிய பர்சன் தான் குதுப்புதீன் ஐபக். He became the ruler in India. He proclaimed himself the ruler of Turkish territories in India. அவரே என்ன பண்ணிக்கிறாரு, நான் தான் ரூலர் அப்படின்னு அறிவிச்சுக்கிறார். He laid the foundation of the slave dynasty. Who founded the slave dynasty? குதுப்புதீன் ஐபக். This dynasty is also known as the Mamluk dynasty. What is meant by Mamluk? The Mamluk is a Arabic word. It means slave. குதுப்புதீன் ஐபக், ஷம்சுதீன் இல்துமிஷ், கியாசுதீன் பால்பன் were the three great sultan of this dynasty. ஸோ இந்த மாமுலுக் டைனஸ்டி பார்த்திங்கன்னா 3 ஃபேமஸ் ரூலர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். குதுப்புதீன் ஐபக், ஷம்சுதீன் இல்துமிஷ், கியாசுதீன் பால்பன். So how many years they ruled? The slave dynasty ruled over the subcontinent for about 84 years. ஸோ டர்க்கிலேருந்து வந்து இங்கே ஸ்லேவ் டைனஸ்டியை ஃபவுண்ட் பண்ணி எத்தனை இயர் அவங்க ரூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 84 இயர்ஸ் அவங்க ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு ரூலர் நம்ம பார்க்கலாம். Who founded that Mamluk dynasty? குதுப்புதீன் ஐபக். He became the ruler in 1206 and up to 1210. குதுப்புதீன் ஐபக் began his rule by establishing Lahore as its capital of his kingdom. Later he shifted his capital to Delhi. He was active all through his rule in Delhi, conquering new territories and suppressing the rebellions. He personally led military campaigns to central and western Indo-Gangetic plain and left the conquest of the eastern Gangetic plain to care of Bakhtiar Khilji. ஸோ லாகூரை கேபிட்டலாக வச்சு குதுப்புதீன் ஐபக் 1206 ரூல் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய கேபிட்டலை ஷிஃப்ட் பண்ணுறாரு லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு. வெரி ஃபேமஸ் கிங், ஃபேமஸ் ரூலர். இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவருடைய டெரிட்டரிஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். நிறைய பிளேஸை வந்து கான்குவஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அங்கே இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு நிறைய பிளேஸஸை கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இஸ் சப்ரஸிங் த ரெபிலியன்ஸ். ரெபிலியன் என்ன, ரிவால்ட்னா என்ன, புரட்சி. நிறைய புரட்சிகளையும் கலகங்களையும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, சப்ரஸ் பண்ணுறார், அடக்குறார். He got many
சக்ஸஸ், நிறைய வெற்றிகளை இவர் படைக்கிறாரு, நிறைய கிடைக்குது. ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, he captured that central and western Gangetic plain. இந்த பிளேஸ் எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கேப்சர் பண்ணுறாரு த்ரூ இஸ் மிலிட்ரி பவர். அவருடைய மிலிட்ரி பவர்னால் இவ்வளோ பிளேஸையும் கேப்சர் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கேன்ஸ்டிக் பிளைனை யாரை வச்சு கேப்சர் பண்ணுறாருன்னா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பாக்டியார் கில்ஜி he captured that Gangetic plain, ஈஸ்டர்ன் Gangetic plain, பீகார், பெங்கால் இந்த பிளேஸ் எல்லாம் பாக்தியார் கில்ஜியை வச்சு இவர் கேப்சர் பண்ணுறார். அப்போ ஃபைட்டெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். ஐபக் built the Quatwal Islam Mosque in Delhi. This mosque is considered to be the oldest in India. He also laid the foundation of Qutub Minar, but he was unable to complete it. It was later finished by his son-in-law and his successor Iltutmish. Aibak died of injuries received during an accidental fall from a horse while playing polo in 1210. இப்போ ஐபக் பார்த்திங்கன்னா குவாட்வல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித் அப்படின்ற ஒரு மசூதியை கட்டியிருக்காரு. எங்கன்னா டெல்லியில் கட்டியிருக்காரு. இதுதான் நம்ம இந்தியாவிலேயே ரொம்ப ஓல்டஸ்டான ஒரு மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ he built that குதுப் மினார்ன்றது எப்போ கட்டி முடித்தாங்கன்னா 1193. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இதை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா குதுப்தீன் ஐபக் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆனால் அவரால் கட்டி முடிக்க முடியல. ஏன்னா இன்பிட்வீன் 1210லேயே இவர் என்ன ஆகுறாரு அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடுறாரு. அப்புறம் இதை யார் கட்டி முடிக்கிறாங்கன்னா இவருடைய சனனில் தான் கட்டி முடிக்கிறாங்க. ஹவு த ஐபக் வாஸ் டைடு, அவர் எப்படி இறந்து போகிறாரு பார்த்தீங்கன்னா, while he was playing a polo game, அதிலேருந்து ஹார்ஸ்லேருந்து இவர் கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோன்னா அவருடைய சனன்லா இல்துமிஷ் 1210 to 1236. Aibak's son Aram Shah proved incompetent, and so the Turkish nobles chose Iltutmish, the son-in-law of Aibak, the Sultan, who served as the military commander of Aibak. Qutbuddin Aibak had a son. அவருக்கு சன் இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப இன்காம்படன்ட் ரூலராக இருக்கார். திறமையற்றவராக இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, நோபல்ஸ் எல்லாம் ஆரம் ஷாவை விட நம்ம இல்துமிஷை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இல்துமிஷ் த சன்-இன்-லா ஆஃப் ஐபக் ரூல்ட் இன் த டெல்லி. ஸோ அவரும் வந்து ரொம்ப காம்படன்ட் ரூலர், ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரூலர். Iltutmish firmly established his control over the territories by suppressing rebellions. It was during his region that the threat of Mongols under Genghis Khan loomed large over the frontiers of India. He averted the impending danger by refusing to provide shelter to Khwarazm Shah Jalaluddin, who had been driven out by Genghis Khan. ஸோ இவர் வந்து இல்துமிஷ் பார்த்திங்கன்னா ஐபக் மாதிரியே ஒரு ரொம்ப திறமையான ஒரு ரூலராக இருக்கார். நிறைய ரெபிலியனை இவர் சப்ரஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த டைமில் தான் மங்கோல்ஸ் செங்கிஸ் கான் இன்வெஷன் பண்ணுறதுக்கு வராங்க. இந்த பிளேஸ் எப்படியாச்சும் கேப்சர் பண்ணணும், நம்ம இந்தியாவை எப்படியாச்சும் கேப்சர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்க எல்லோரையும் என்ன பண்ணுறாரு இவர் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணுன்றதுக்காக ஆல்ரெடி குவார்சிம் ஷா ஜலாலுதீன் என்றவர் ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கார். இல்துமிஷ் கிட்டே ஹெல்ப் கேட்குறாரு. நாங்கள் மங்கோல்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கோம், நீங்கள் தான் எங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்துமிஷ் கிட்டே கேட்குறாங்க. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு. நாங்கள் உங்களை காப்பாற்ற மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவர் என்ன பண்ணுறாரு,
செங்கிஸ்கான் மங்கோல் இன்வென்ஷன்லேருந்து இவர் தப்பிக்கிறாரு. சரிங்களா? இன் ஆர்டர் டு கவுண்டர் த பாசிபிள் அட்டாக் ஆஃப் மங்கோல்ஸ், இல்துமிஷ் ஆர்கனைஸ்ட் டர்கிஷ் nobility into select a group of 40 nobles known as Shahalgani or the 40. மங்கோல் இன்வென்ஷன் கிட்டேருந்து மங்கோல்ஸ் கிட்டேருந்து இவர் தப்பிக்கிறதுக்காக இவர் 40 பீப்புள்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை செலக்ட் பண்ணுறாரு. அதுக்கு பேர் சஹல்கனி த 40 மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீமை இவர் கொண்டு வரார். எதுக்காக கொண்டு வராரு? டு சப்ரஸ் த மங்கோல்ஸ். மங்கோல்ஸ் யாருமே இவரை அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக 40 மெம்பர்ஸை வச்சு இவர் என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணுறார். இல்துமிஷ் கிராண்டட் இக்தாஸ் டு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஆர்மி. இக்தாஸ் இஸ் த லேண்ட் கிராண்டட் டு த ஆர்மி அஃபிஷியல்ஸ் இன் lieu ஆஃப் ரெகுலர் வேஜ். த இக்தா ஹோல்டர் இஸ் கால்ட் இக்தாதார் ஆர் Mukti, who had provided Sultan with military assistance in times of war. In Iqtadar collected revenue from his Iqta to meet the cost of maintaining his troops and horses. So military armiesக்கெல்லாம் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இக்டாஸ்னா லேண்ட் கொடுப்பாங்க. ஆர்மி மெம்பர்ஸ்க்கு லேண்ட் கொடுத்து அந்த லேண்ட்லேருந்து என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். அவங்களுடைய ஆர்மியை டெவலப் பண்ண அவங்களுடைய ஹார்சஸ் எல்லாம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக த கிங் கேவ் சம் இக்டாஸ் டு த இக்டாதாஸ். யார் அதை லீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க இக்டாதார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே கேன் கெட் த ரெவன்யூ அண்ட் ஆஃப்டர் தே கேன் மெயின்டைன் த ஹார்சஸ் அண்ட் தியர் ட்ரூப்ஸ். Next, what happened? How the Iltutmish was died. Iltutmish completed the construction of the Qutb Minar, which had been started by Aibak. Iltutmish died in April 1236 after ruling for 26 years. So Qutb Minar was built by the who laid the foundation for the Qutb Minar? குதுப்புதீன் ஐபக். யார் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா இல்துமிஷ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணார். வென் he was died, the Iltutmish died in 1236 April. So how many years he ruled? Totally he ruled 26 years. After who ruled in that Delhi? Razia. Who was Razia? 1236 to 1240 she ruled in that northern India. As the most capable son of Iltutmish, Ruknuddin Firuz was dead. Iltutmish nominated his daughter Razia Sultana as a successor to the throne of Delhi. So இல்துமிஷ்க்கு ஒரு சன் இருக்காங்க, ருக்னுதீன் ஃபிரோஸ். ரொம்ப திறமையானவர் தான். ஆனாலும் என்ன பண்ணிடுறாரு? இறந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய போஸ்டிங் என்ன யாருக்கு தராங்க? ரஸியா சுல்தானாக்கு தராங்க. ஷி வாஸ் த டாட்டர் ஆஃப் இல்துமிஷ். ரஸியா வாஸ் அன் ஏபிள் அண்ட் பிரேவ் ஃபைட்டர். அவங்க எப்படி நம்ம ஜான்சி ராணி மாதிரி ரொம்ப பிரேவான ஒரு உமன். பட் ஷி ஹேட் அ தோ டைம் வித் டர்கிஷ் நோபல்ஸ் ஆஸ் ஷி ஃபேவர்ட் நான் டர்கிஷ் நோபல்ஸ். இவங்க எப்படி இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டர்கிஷ் கிட்ட ரொம்ப கடுமையாகவும் நான் டர்கிஷ் கிட்ட ரொம்ப ஃபேவரபுளாகவும் நடந்துக்கிறாங்க. அப்போ எப்படி இருக்கும்? டர்கிஷ் பீப்புள் தே கெட் சம் ஆங்கர். அவங்களுக்கு ஒரு சில கோவம் வரும் இல்லையா? ஸோ ஷி ஆல்சோ ஃபேஸ் த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த ஃபெரோஷியஸ் மங்கோல்ஸ் ரைடிங் பஞ்சாப் ஜூரிங் ஹர் ரீஜியன். ஸோ இதுக்கு நடுவில் மங்கோல்ஸ் வருவாங்க. ஆல்ரெடி குதுப்புதீன் ஐபக் ரூல் பண்ணும்போது மங்கோல்ஸ் வந்தாங்க, எப்படியாச்சும் நம்ம இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணலான்னு. நெக்ஸ்ட்டு இல்துமிஷ் பீரியடில் மங்கோல்ஸ் வந்தாங்க, அதையும் சப்ரஸ் பண்ணார் இல்துமிஷ். நெக்ஸ்ட்டு ரஸியா பீரியட்லேயும் மங்கோல்ஸ் வராங்க. எந்த பிளேஸ்னால் பஞ்சாபில் வராங்க, கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதையும் இந்த ரஸியா டேக்கிள் பண்ணி அவங்கள டிஃபீட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட், ஹவு ஷி வாஸ் டைடு.
Russia made an Ethiopian slave named Jalaluddin Yakut as her personal attendant and started trusting him completely. This led to the revolt of Turkish nobles who conspired against her and got her murdered in 1240. ரஷ்யா ஒரு எத்தியோப்பியன் ஸ்லேவ் ஆர்மியை கொண்டு வராங்க. ஜலாலுதீன் யாக்கூட் அவருடைய தலைமையில் கொண்டு வராங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய டர்க்கிஷ் ரூலர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க மேலே ரொம்ப கோபமாக இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் பிளான் பண்ணி 1240 இவங்கள மர்டர் பண்ணிடுறாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரூலர் யார் பார்த்தீங்கன்னா கியாசுதீன் பால்பன். 1266 to 1287 பீரியடில் ரூல் பண்ணவர் தான் இந்த கியாசுதீன் பால்பன். ஆஃப்டர் ரஷ்யா 3 வீக் ரூலர்ஸ் இன் சக்சஷன் ascended the throne. ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் 3 வீக் ரூலர்ஸ் தான் ரூல் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு காம்படென்ட்டான ஒரு திறமையான ஒரு ரூலர் ரூல் பண்ணார். யார் பார்த்தீங்கன்னா கியாசுதீன் பால்பன். அவர் என்ன பண்ணார்னா இல்துமிஷ் கொண்டு வந்த அந்த 40 சொல்லக்கூடிய இந்த 40 மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மங்கோல்ஸை டிஃபீட் பண்ணன்றதுக்காக க்ரியேட் பண்ண அந்த 40 அப்படின்ற சிஸ்டத்தை அபாலிஷ் பண்ணிட்டார் பால்பன். ஆஃப்டர் வாட் ஹேப்பன், இவர் தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறார். ஸ்பை சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னா பால்பன். மற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, யார் நம்ம மேலே வார் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு ஸ்பை சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தவர் தான் பால்பன். ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யாரெல்லாம் இவருடைய சிஸ்டமை மதிக்காமல் இருக்காங்களோ, கீழ்ப்படியாமல் இருக்காங்க, இன்சபார்டினேஷன் அண்டால் த இன்சபார்டினேஷன் அண்ட் டிஃபைனன்ஸ் ஆஃப் ராயல் அத்தாரிட்டி, யாரெல்லாம் இவங்கள எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, கீழ்ப்படியாமல் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு இவர் அதிகமான பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு பால்பன். அதில் ஒரு பர்சன் யார் பார்த்தீங்கன்னா டுக்ரில் கான். இந்த டுக்ரில் கான் சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னா ப்ரொவின்ஷனல் கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால். ஹீ ஃபவுட் அகெயின்ஸ்ட் த பால்பன் ஸோ தட் ஹீ கேப்சர் தட் டுக்ரில் கான். பால்பன் என்ன பண்ணுறாரு, துக்ரில் கானை பிடிக்கிறாரு, கேப்சர் பண்ணுறாரு, அதுக்கப்புறம் அவரை மர்டர் பண்ணிடுறார். சரிங்களா? He was ruthless in dealing with enemies like Mias of Mewat, a Muslim Rajput community from northwestern India. ரொம்ப ரூத்லெஸ்ஸாக இவர் ட்ரீட் பண்ணுவார் மற்றவங்கள. யாரெல்லாம் இவருக்கு ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களெல்லாம் ரூத்லெஸ், ரொம்ப கடுமையாக இவர் என்ன பண்ணுவார், பனிஷ்மெண்ட் தருவார். ஸோ இவருடைய எனிமி பார்த்திங்கன்னா மியாஸ் ஆஃப் மேவட். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இவர் டிஃபீட் பண்ணியிருக்கார். பால்பன் ஹவவர் டேக் கேர் டு மெயின்டைன் கார்டியல் ரிலேஷன் வித் த மங்கோல்ஸ். என்ன தான் இவர் பண்ணாலும் கூட மங்கோல்ஸ் கூட இவர் நல்ல ஒரு ரிலேஷனை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கார். ஸோ ஹீ obtained from Hulagu Khan, a grandson of Genghis Khan and Mongol viceroy in Iran, the assurance that Mongol would not advance beyond Sutlej. நெக்ஸ்ட் இவர் மங்கோல்ஸ் கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனில் இருக்கார். ஸோ ஹுலகு கான் அப்படின்றவர்கிட்ட இவர் என்ன பண்ணுறாரு, சைன் வாங்குறார். ஹூ வாஸ் ஹுலகு கான், அ கிராண்ட் சன் ஆஃப் செங்கிஸ் கான், மங்கோல் இன்வேடர். அவருடைய கிராண்ட் சன்கிட்ட சைன் வாங்குறாரு. என்னன்னா ஒரு அஷூரன்ஸ் தாங்க, நாங்கள் சட்லேஜ் ரிவரை தாண்டி நாங்கள் உங்களை டிஃபீட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஷூரன்ஸ் கேட்டு வாங்கிக்கிறார். Who asked that? Balban asked. To whom he asked? The grandson of Genghis Khan. Okay. Balban built fort to guard his empire against the Mongol attacks.
he promised the famous Persian poet. He patronized the famous Persian poet Amir Khusru. Balban died in 1287. Balban's son Qaygubad turned out to be weak. In 1290, Malik Jalaluddin Khilji, the commander of army, assumed the office of Naib and ruled the kingdom in the name of Qaygubad. Then one day, the Jalaluddin sent one of his officers and had Qaygubad murdered. Jalaluddin then formally ascended the throne with him behind the rule of Khilji dynasty. நெக்ஸ்ட்டு பால்பன் என்ன பண்ணுறாருனா இவருடைய பிளேஸை ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம், பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணுன்றதுக்காக நிறைய ஃபோர்ட்டை பில்ட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய அரசவையில் அமீர் குஸ்ரு அப்படின்றவரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறார். த ஃபேமஸ் போயட் ப்ரெசன்ட் இன் த கோர்ட் ஆஃப் பால்பன். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் வாட் ஹேப்பன், த பால்பன் வாஸ் டைட் இன் 1287. பால்பன் எப்போ இறந்து போகிறாரு? 1287. ஆஃப்டர் who ruled in டெல்லி? கைகுபேட் அவருடைய சன் ரூல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் he was a weak ruler. கைகுபேட்னு சொல்லக்கூடியவர் ரொம்ப வீக்கான ரூலராக இருக்கார். அதனால் அவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யார் இருக்காங்க? மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி 1290 கமாண்டராக இருக்கார். he was the commander of the army. he assumed the office of naib, டெப்டி ஆஃப் சுல்தான். சுல்தான் யார் பார்த்தீங்கன்னா கைகுபேட், அவருக்கு டெப்டியாக துணையாக இருக்கிறவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜலாலுதீன் கில்ஜி இருந்தார். ஆஃப்டர் தட் வாட் he did, த ஜலாலுதீன் சென்ட் அ ஆஃபீஸர், ஒரு ஆஃபீஸரை அனுப்பி கைகுபேட்டை மர்டர் பண்ணிடுறார். who was கைகுபேட்? த சன் ஆஃப் பால்பன். அவர் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால அவரை மர்டர் பண்ணிவிட்டு ஜலாலுதீன் கில்ஜி டெப்டி சுல்தானாக இருந்தவர் இப்போ சுல்தானாக மாறிட்டார். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஜலாலுதீன் கில்ஜி proclaimed himself as the Sultan of the Delhi. So he founded the new dynasty that is known as the Khilji dynasty. Okay, first we learned that Mamluk dynasty. Next we are going to see about the Khilji dynasty. Who was the founder of the Khilji dynasty? The Jalaluddin Khilji. Okay, next class we can see about the Khilji dynasty. Thank you so much.